ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो निघा स्वागत करते हैं। प्रोग्राम प्राइम टाइम विच मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करांगे। सब तो पहली ते अहम खबर जिह ते चर्चा करांगे वो श्रोमणी अकाली दल नूं लैके आ रही है, क्योंकि भाजपा दे नाल गठजोड़ के चर्चे चल रहे हैं। तो इस चर्चे के दौरान सुखबीर सिंह बादल होरां दा वड्डा बयान आया। गल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दी भी करनी है, क्योंकि उन्होंने अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। पंजाब दे विच सियासी तौर पर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो इश्तिहारबाजी की गल होवे, चाहे एक दूसरे ते दोष लगाउण दी गल होवे, ते चाहे फिर सूबे दे विच लगण वाले टोल प्लाजियां दी गल होवे, क्योंकि बहुत सारे खुलासे उन्होंने भी करन दी कोशिश की है। खबरां होर भी बहुत सारियां जिन्हां ते चर्चा करांगे, पर सब तो पहलां गल करदे हां एक पॉजिटिव खबर तो, क्योंकि सियासी तौर पर खबरां तां असीं करदे रहिंदे हां, साडा फर्ज भी है, क्योंकि तुसीं भी उन्हां खबरां नूं देखदे हो, तुहाडी प्रतिक्रिया भी आउंदी रहिंदी है, सानूं भी हमेशा उडिक रहिंदी है। जिहड़ी खबर तो शुरुआत करनी है, एक नौजवान है गरीब परिवार चों, घर दे विच वो नौजवान समा काफ़ी बिताउंदा है। वो इस करके बिताउंदा क्योंकि सरीरक तौर पर संपूर्ण नहीं। भारत दे विच बहुत सारे इस तरह के लोग ने जो सरीरक तौर पर संपूर्ण नहीं होंदे। कोई किसी की अख खराब होंदी है, किसी दी अखां खराब होंदियां, किसी के कन्न खराब होंदे आ, दोहें सुणदा नहीं, कोई बोलदा नहीं, कोई बोल भी नहीं सकदा ते सुण भी नहीं सकदा, कोई लोग सही तरीके नाल तुर भी नहीं सकते। शरीर दे विच कुछ ना कुछ एक हिस्सा इस तरह का रह जाता, कोई कुदरती तौर पर होंदे ने। बहुत सारे लोग उन्होंने एक वखरी निगाह नाल देखण लग पैंदे ने, ते बहुत सारे लोग इस तरह के भी होंदे ने जो हमेशा ही उन्हां दी मदद लई तैयार रहिंदे ने। सड़क दे विच चलदिआं कदों किते कित्थे किसी दे नाल किहड़ी घटना वापर जाणी है किसी नूं नहीं पता, घर बैठे किहड़ी घटना वापर जाणी है किसी नूं नहीं पता। सड़क ते जांदे तुहाडे किते पैर ते छोटी जी बट्टी भी लग जाए ना, वो भी धन्नवाद कर दिया करो कदी कदी, क्योंकि पता नहीं हुंदा कि वह अख ते लगनी सी, धन्नवाद कर दिता, शायद लाते लग गई है। नौजवान जिहदी गल करनी है उहदा नाम सुखदीप सिंह है। सुखदीप सिंह इस करके चर्चा दे विच है क्योंकि बचपन तो उहदे दोहें हत्थ सही तरीके नाल काम नहीं करते। जमांदरू ही उहनूं एक समस्या है, हत्थ थोड़े थोड़े ने कोहणियां तक, वो पूरा काम नहीं कर सकता, भार नहीं चक सकता। बहुत लंबा समा वो वेला रहा घर दे विच, ते बाद दे विच पिंड दे किसे बंदे ने उहनूं कहा कि भाई तू काम क्यों नहीं करदा कोई, तो फिर उन्होंने सोचा काम किया जाए। वाकई जेकर काम किया जाए तो हो सकता सरीरक तौर पर आने वाले समय के दौरान किसी लिए मिसाल बन जाए, किसी लिए उदाहरण बन जाए। वो नौजवान एक उदाहरण बनया। असी एक रिपोर्ट देखते हैं शुरुआत में, क्योंकि खबरों पर गल भी करांगे, पर इस चीज़ की शुरुआत इस करके कर रहे हैं क्योंकि अज बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जरूरत है। लोग ढेरी ढा के बैठे हुए हैं, मानसिक तौर पर परेशान होकर बैठे ने, छोटिया छोटिया समस्यावां अपने ते भारू कर लिया। मैं आ नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उत्थे नहीं जा सकता, मैं फलानी थां नहीं जा सकता। लोग पहाड़ां जिहड़ियां समस्यावां पता नहीं किद्दां सर कर जाते हैं, तो साडे कुछ इत्थे लोग ने जो छोटिया छोटिया समस्यावां इन्नियां वड्डियां कर लैंदे आ कि अपने मानसिक तौर पर वो अपने आप च गुलाम होकर बन के रह जाते हैं। असी गोविंदर जंगीआणा की स्टोरी देखनी है कि किस हिसाब के नाल ये नौजवान काम करता, मेहनत करता, ते मेहनत करके परिवार का गुजारा करता। पहला इधर नज़र मारते हैं। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਆਰੰਭ ਔਖਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਪਹਾੜ ਲਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਖੰਭ ਔਖਾ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਵੀਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਫਰੂਟਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਬਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਥ ਬਾਈ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਦੇਈਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੋੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, 2-4 ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਟਮ ਪਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀ, ਮਤੀਰਾ ਮਤੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮਤੀਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਖਰਬੂਜਾ। ਫਿਰ ਅੰਬ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੇਲਾ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ, ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਵੀ ਘਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਧਾਰ, ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਤੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਧੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਘਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈ ਜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਚਲਾਵੇ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦਾ ਪੂਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਕਿਰਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਵੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ? ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਵੈਸੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ NRI ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੋਰੀਆਂ ਚਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੁੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਆਹ ਸੋਚ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਬਾਈ ਫੇਰ ਆਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਸਕੋ ਤੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬੇ ਰਹੋ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੁਬੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਣਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਠੰਡਾ, ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਛ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਰੂਟ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੰਗੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਘਾਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕੋਕੋਲੀ ਗਾਇਕਾ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਵਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 25-26 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੈਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਸੇ ਠੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
कि देश के लोग इकट्ठे रहन। ये गल्लां संजय सिंह हुरां ने क्यों कहतियां? क्योंकि इस करके यही शब्दावली कल पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान साहब की भी सीगी कि देश एक गुलदस्ता ते लोकां नूं गुलदस्ते दे विच रहन दईए। यही चीज़ दिल्ली विच अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कही ते यही गल राघव चड्डा होरां ने भी कही। इहदा मतलब है पार्टी के उपरों एक बयान आउंदा ते सारे सियासतदानां नूं वो बयान समय समय ते जदों भी लगदा उन्होंने अज सवाल पूछ लिया, बयान उही रहना चाहिए। जिस हिसाब दे नाल एक बच्चे नूं सिखाया जांदा ना कि गुआंढियां दे घर जाना पर खाना नहीं मम्मी ने कहा, यही गल्लां सियासतदानां नूं उपरली पार्टी तो भी हाईकमान तो कह दित्तियां जांदियां कि आह बयान है एक, रट लो तो शाम नूं जेकर कोई पत्रकार सवाल पूछे तो सारिਆਂ ਦਾ जवाब एक होना चाहिए। सो उही गल की जा रही है। पर सवाल यह है संजय सिंह हुणां नूं जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां दे गठजोड़ के बारे पूछा गया सवाल तो वह कहते गठजोड़ जिहड़ा मर्जी जिहड़ी मर्जी पार्टी ना होवे, आम आदमी पार्टी नूं किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं आने वाले समय के दौरान, क्योंकि साडी पार्टी दे कोल विधायक है, साडी पार्टी वादे करती है, साडी पार्टी गारंटियां दिंदी है तो गारंटियां नूं पूरा करती है। हुण संजय सिंह हुरां दीयां कहियां होईयां ये सारियां गल्लां ध्यान तां मंगदियां ने कि लंबे समय तो किए हुए पार्टी ने जो वादे वो पूरे किए जा रहे हैं, दिल्ली में भी पूरे किए जा रहे हैं, पर केंद्र सरकार नूं लैके उन्होंने की कहा, एक नज़र उधर भी मारते हैं। आज गुरु साहब के दरबार में पंजाब की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए अरदास करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं। आज जिस हालत में ये मुल्क है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत दुखदाई परिस्थितियां हैं। देश के एक हिस्से में मणिपुर में जिस तरह से हिंसा चल रही है, कई लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। तो आज प्रार्थना करूंगा गुरु साहब से कि हमारे देश में अमन चैन शांति रहे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहां पे अलग अलग रंगों के फूल रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारा आपसी भाईचारा कायम रहे, अमन और शांति कायम रहे, ये मुल्क तरक्की करे। और जिस तरह से हमारी सरकार भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की और दिल्ली में केजरीवाल जी की, पंजाब में मान साहब की, ये दोनों सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, ये दोनों सरकारें जनता की भलाई के लिए लगातार काम करती रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा, अरदास करूंगा। गुरु साहब के दरबार में मत्था टेकने के लिए आया हूँ। इसीलिए देखिए, किसी भी प्रकार का गठजोड़ हो, अब इसका कोई असर पंजाब पे पड़ने वाला नहीं है। 40 साल से जो नहरें सूखी हुई थी, भगवंत मान जी की सरकार ने उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया, किसानों के चेहरे पे खुशहाली देने का काम किया। 27,000 सरकारी नौकरियां देने का काम मान साहब की सरकार ने किया। आज पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का काम शुरू हो गया, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, 80 से 90% लोगों के घर का बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो ये सारे अच्छे काम पंजाब की भगवंत मान जी की सरकार कर रही है। और इसी का कारण है कि अभी जालंधर के उपचुनाव में आपने देखा होगा कि जनता ने जो सीट कांग्रेस 50 सालों से नहीं हारी थी, वो सीट भी आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया, वहां भी झाड़ू चली। और मुझे लगता है कि कितने भी गठबंधन और कितने भी ठगबंधन ये पार्टियां आपस में कर लें, इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार पंजाब में बढ़ रहा है। गुरबाणी प्रसाद को लेके काफी विवाद हो रहा है, गुरबाणी प्रसाद को लेके आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, उस पर मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूँ। इस पे हमारी सरकार ने जो स्टैंड लिया है उस पे वही बात करेंगे। आम आदमी पार्टी तो गठजोड़ करने को कर रही है, हर जगह कर रही है, हर पार्टी। एक काला अध्यादेश दिल्ली को लेकर आया, जिसमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। उसके लिए हमने सभी पार्टियों का समर्थन मांगा और पिछले दिनों सभी पार्टियों से मुलाकात की है। और उसमें, क्योंकि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है, देश के लोकतंत्र का मामला है, और ऐसे मसलों पर जो पार्टियां संसद के अंदर हैं उनसे तो बात करनी पड़ेगी। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? जी,
देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक वॉशिंग पाउडर आया है। आप हत्या करिए, लूट करिए, डकैती करिए, भ्रष्टाचार करिए, सारे पाप आपके धुलने का काम मोदी वॉशिंग पाउडर करता है। आपने देखा होगा 2014 से लेके अब तक 8 सरकारें पूरे देश के अंदर तोड़ के जोड़ के ईडी से सीबीआई से धमका के बनाने का काम मोदी जी ने किया है। महाराष्ट्र के जिन मंत्रियों के बारे में 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि भाई इन लोगों ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसी अजीत पवार को, उसी हसन मुशर्रफ को, उसी छगन भुजबल को आपने मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसका मतलब नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मोदी जी की बात में कोई सच्चाई नहीं है। उनका एक वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर, जिससे सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का जो नारा था उसको चुरा लिया है मोदी जी ने। वो कह रहे हैं सारे दाग चुटकियों में धुले, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें मोदी वॉशिंग पाउडर। को लेकर के माइनॉरिटीज के मन में कुछ शंके हैं, कैसे आप देखते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने यूसीसी पे आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की है और मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं, इस देश के अंदर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनसे बगैर बातचीत किए, उनकी बगैर सहमति के कोई कानून नहीं बनना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा यूसीसी ला रहे हो आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसमें हिंदू परिवारों को इनकम टैक्स में राहत मिलती है। वो राहत सिख परिवारों को, मुस्लिम परिवारों को, ईसाई परिवारों को नहीं मिलती। तो अगर आप ऐसा यूसीसी ला रहे हो तो हिंदू परिवारों का भी नुकसान कर रहे हो। इस देश के अंदर सिख धर्म के लोगों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, जिसमें अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक शादी विवाह का अधिकार सिख समुदाय के लोगों को है। आप कौन सा यूसीसी लाना चाहते हो? आनंद मैरिज एक्ट के साथ क्या करना चाहते हो? ये देश जानना चाहता है। इस देश में जैन मुनियों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, बौद्धिस्टों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। और सबसे बड़ी बात, जो एक एक सिख, एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान और ईसाई को उठानी चाहिए, इस देश के करोड़ों करोड़ आदिवासियों के अधिकार का क्या होगा? इस देश के करोड़ों आदिवासियों के जमीन के अधिकार का क्या होगा? 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट के जिन 5 राज्यों को अधिकार मिला है, उनके अधिकारों का क्या होगा? तो यूसीसी आपको 9 साल तक याद नहीं आई? आपकी सरकार भांग खा के सो रही थी 9 साल तक। अभी अचानक जब 10 महीने सरकार के रह गए तो टमाटर पे जवाब ना देना पड़े, लहसुन पे जवाब ना देना पड़े, अदरक पे जवाब ना देना पड़े, पेट्रोल डीजल पे जवाब ना देना पड़े, गैस के सिलेंडर पे जवाब ना देना पड़े, आपको यूसीसी याद आ रहा है? बेरोजगारी याद नहीं आ रही है? किसान को उसके फसल का दाम 2 गुना करना याद नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये यूसीसी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का मुद्दा है। हमारी पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है, सबसे बात करो, सभी समुदायों को साथ लाओ, तब यूसीसी की बात करो। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕੋਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਗਨ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਗਵਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟਕੋਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵਜ਼ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, MLA ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਫੈਸੇਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਇਟ। ਪਤਾ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ BJP ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਨੌਨ RSS ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ BJP ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ more or less it's very nice and I appreciate it, ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ BJP 'ਚ ਗਏ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਡੋਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ BJP ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਮਿਹਣੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰਸ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀ ਹੋਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
तो मैं एक ਸੀਜ਼ਨਡ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਣ। ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗਲੀ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਔਨ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਣੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ 23 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਜੇਕਰ 8-8 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। फोकी मशहूरियां वाली सरकार, सो फोकी मशहूरियां वाली सरकार ने रोजाना मशहूरी करन दा कित्ता फड़िया है। सो असी काफी समय चुप रहे, देखते रहे कि नवी नवी सरकार बनी है, हर व्यक्ति नूं चाह हुंदा है, लेकिन मैनूं लगदा कि हुण सही समा आ गया कि असी पंजाब दी जनता नूं जिहड़ी सच्चाई है वो लोगों के सामने लेके जाइए। ये तो निरंतर कोई ना कोई मशहूरी करने दे बारे कोई ना कोई बड़ा झूठ, बड़ा फ्रॉड, नवी कहानी, नवी स्क्रिप्ट रोज नवी रच देंगे, रोके ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। सो ये जरूरी हो गया कि अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही तुहाडे राही पंजाब की जनता नूं पंजाब दे सरकार दी मशहूरियां वाली सरकार दी असलीयत पता लगे। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब हुण बहुत सारे, मैं समझदा कि पंजाब का मुख्यमंत्री इन्ने विला हो गया है कि वो टोल प्लाजा ते जाके टोल प्लाजा नूं बंद कराउण वास्ते सारियां मीटिंगां छड्ड के, सारे आपदे कामकाज छड्ड के, ये 10वां मेरा ख्याल टोल प्लाजा बंद कराने वास्ते गए है। ते उन्होंने ये भी कहा है भाई एरा 4,60,000 रुपए का बोझ सीगा पंजाब के लोगों ते, इस करके मैं उत्थे पहुंची। और मैनू फिक्र है, रोज पैसे की रिकवरी की गल करते हैं, कदे रंधावा साहब तो, कदे कहते मैं फलाना पैसा रिकवरी कराना है, जो पैसे की उन्होंने चिंता बड़ी है पंजाब दे दी कि पंजाब का सिंगल 1 रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए। जबकि टोल प्लाजा की बुनियाद खत्म हो गई सी। एक टोल प्लाजा ते जांदे तां गल समझ आउंदी सी कि मुख्यमंत्री साहब एक टोल प्लाजा नूं बंद करके स्नेहा देना चाहते हैं कि मैं टोल प्लाजा बंद करता, हालांकि बेशक उसकी बुनियाद खत्म होने ते ही बंद किया, बुनियाद खत्म होने तो पहला नहीं किया, बेशक बुनियाद खत्म तो होने ते ही किया, लेकिन असी ये समझते सी मुख्यमंत्री चलो अफसर साहबान ने मशहूरी करता ते ड्रामा रच देंदे है। तुहानूं इस गल दा पता है कि मुख्यमंत्री दी एक विजिट दा ताम जाम दा उत्थे बागे पुराने 50 लाख रुपया खर्चा आया होना, आया, RTI आ जाएगी, इथों हैलीकॉप्टर उड़िया, फिर उत्थे गया, फिर उत्थे शाम, जो सारा प्रोटोकॉल कहने का मतलब 4,60,000 का बचाता, लेकिन 50 लाख रुपया उड़ाता, यानी कि 10 टोल प्लाजा 5 करोड़ रुपया फूके आए। दैट मीन्स तुसी पंजाब का पैसा खराब कर रहे हो मान साहब, फिर थोड़े तो रिकवरी ये कौन करेगा? 5 करोड़ रुपया, ते जो मैं असलीयत दसूंगा पंजाब के लोगों को तो फिर पता लगेगा। कांग्रेस ने टोल प्लाजे लाए सन, कांग्रेस ने लुट लिया, कांग्रेस ने एक्सटेंशन देतियां, कांग्रेस ने पैसे बना ले, अज मैं राहत देन लगे हैं। तुहानू पता है पंजाब दे विच कितने टोल प्लाजाज है? तकरीबन मैनू लगता टोटल 23 टोल प्लाजाज है, पहला पुराने, नवियां दी गल मैं बाद च दसदा। ते 23 चों मैं पंजाब की जनता नूं दसना चाहना है, एक भी टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया। 50 साल की सरकार नॉट इवन अ सिंगल टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी के राज नहीं लग्या। बीजेपी अकाली दल की सरकार वेले, सुखबीर सिंह बादल साहब होरां दी सरकार वेले ते बीजेपी दे वेले
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ। ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਏ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ 7.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਕਹਿਤਾ, 7 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, 1 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, 4 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, 11 ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, 4 ਪਲੇਅਰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੀਮ 15 ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ 15 ਦੀ ਆ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 11 ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਟ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਵਜ਼ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ 15 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 골ਡ ਮੈਡਲ 11 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ 4 ਉਹ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੂਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੋ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 131 PSPCL 'ਚ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ 48, ਔਰ 73 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, 12 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕਲਰਕ ਨੇ। ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵੀ 33 ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ।
कोई एक बंदा हथ खड़ा करके दस दे कि किसी MLA ਨੂੰ सिफारिश करनी पै गई होवे ਜਾਂ कोई पैसा 1 रुपया भी देना पै गया हो, या साडा नंबर पहला लवा दी, ਜਾਂ साडा मैरिट च ना पवा दी। नहीं लवाना पैना। मैं इन्ना ओपनली पूछ सकदा, ਇਹ मैं ਤਾਂ पूछ सकदा क्योंकि ਮੈਨੂੰ पता है, हिम्मत भी वही कर सकता ना सच बोलने की, ਜਿਹਨੂੰ पता है। सो इस करके ਅਸੀਂ ਇਹ फैसला ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। मैं 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਭਵਨ 'ਚ ਕੋਈ 642 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੰਡਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 642 ਵੰਡ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਮੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ 642 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਮੇ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 642 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੂਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਟਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3.5-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 3.5-4 ਸਾਲ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। 57,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਸਕਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਫਾ ਹੋਇਆ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੰਮ ਔਖਾ,
पर यह है कि मुश्किल नहीं कीता जा सकता जेकर नीयत सही होवे तां, नीयत सही होवे तां। अधिकार तां दिओ अफसरां नूं, पुलिस वालिआं नूं, एक वारी कहो तां सही तुसीं खुल के कार्रवाई करो। जदों एक वारी नशा तस्कर कोई फड़ हो जांदा उहनूं छड्डण दे लई पंजाब पुलिस दे विचों ही खबरां आउंदियां ने, कुछ क अफसर रले होए ने नाल जिन्हां नूं ब्लैक शिप्स कहा जांदा है। कपूरथले वाले पासे एक हफ्ते के दौरान 4 पुलिस वालियां दे उपर केस होया। क्यों केस होया? क्योंकि किसी के कोलों 21 लाख मंगिया गया कि नशा तस्कर के तौर पर तैनूं केस तो बाहर कढ़ दिता जाएगा। एक दे कोलों 10 लाख मंगे, 4 जने फरार चलते पे अजे। ये तो सिर्फ कपूरथले की एक हफ्ते की रिपोर्ट आ। पंजाब दे विच कदों कदों कित्थे कित्थे की होया सब रिकॉर्ड पिया। कानूनी तौर पर जदों ये पुछते हैं, नुकताचीनी की जाती है तो उसले फिर जवाब नहीं हुंदा। IG सुखचैन सिंह ने कदी कदी प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं 15 दिन के बाद, वो दसते असीं एक हफ्ते में कार्रवाई की है, 15 दिनों किन्ने नशा तस्कर फड़े है। फड़ते ने पर इत्थे एक विचार करने वाली होर गल है कि छोटियां मच्छियां नूं तां नहीं किते फड़िया जा रहा, वड्डे मगरमच्छ बाहर घूमते पे ने, किते इदां दी गल तां नहीं गी। क्योंकि 10 ग्रामियां, 5 ग्रामियां, 20 ग्राम वाले, 30 ग्राम वाले फड़ ले जी, किलों वाले कित्थे आ, पाइया वाले कित्थे आ, 300 ग्राम वाले कित्थे आ? उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुंदी? जां कार्रवाई हुंदी पई है तो अंदर खाते हुंदी पई है। चाहिदा तो यही है इस वेले जिस हिसाब के नाल नशा तस्कर वधदे जा रहे हैं, इंजाम इन्हां नूं कौन दिंदा? आ जिहड़े लुट्टण वाले हुंदे, लुट्टां कुट्टां करन वाले हुंदे आ, चेना खोहण वाले हुंदे आ। 2 दिन पहलां दी गल है, उपरों देखते पे दफ्तर के थल्ले देखते देखते घटना वापर गई। नौजवान 2 मोटरसाइकिल ते आए, देखते ही देखते उन्होंने मूँह ते रुमाल बन्ने, कुड़ियां दा फोन खो के दौड़ गए। हालांकि कुछ दूरी ते 100 या 150 मीटर की दूरी ते पुलिस उत्थे मौजूद है, पर रिपोर्ट कौन करे, कहे कौन? रौला पै के हट दिंदा बस। जां फिर सौखी जी गल है, भाणा मान लो ठीक है जी, फोन सीगा किते इदां दी कमाई होनी है, कोई निकल गई जिहड़ी कमाई सी। रौला ये नहींगा, मसला यह है कि इस वेले पंजाब दे विच जो कुछ हो रहा है, नशा तस्करी नूं रोकण दी लोड़ है। नशा तस्करां नूं वड्डे पद्धर ते जो वड्डियां मच्छियां ने उन्हां नूं फड़न दी लोड़ है, जिन्हां दे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। सो सरकार करता रही है काम, पिछलियां ने भी किया, क्योंकि 56,000 57,000 नशा तस्कर इसलिए फड़े थे कि कार्रवाई की है। पर जिहड़ी पिछों सपोर्ट दी जा रही है, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ पैसे लैके छड्डण वाले है, उन्हां दी पछाण करनी चाहिए है। DGP साहब मुहिम चला लो एक इधर भी, क्योंकि जरूरत यही है पंजाब दे विच नशा इस वेले खत्म किया जाए। अगे बढ़ते हैं, गल करनी है राजस्थान की राजनीति की, क्योंकि राजस्थान की राजनीति विच भी इस वेले बहुत कुछ वापर रहा है। अज एक मीटिंग हुंदी है, मीटिंग होई उत्थे कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की, उहदे विच मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे, उहदे विच राहुल गांधी भी, पायलट साहब भी आए, सचिन पायलट। क्योंकि इस वेले जिस हिसाब के नाल अशोक गहलोत ते सचिन पायलट के विचकार 36 का अंकड़ा चलता पाया, वो कहते जी पायलट साहब की असी बहुत सारे मुद्दे चुके हैं, 18 विधायक पूरे नाल आ मेरे, 18 विधायक, किसी वेले भी कुछ भी हो सकता है, नाराज हो के घर भी बैठ गए। हाईकमान ने दबका मारिया, सारे इकट्ठे होकर चोणां लड़ो, वोटां आ रही ने। तो दूसरे पासे गहलोत साहब ਜਿਹੜੇ लंबे समय तो ये गल कह रहे थे कि जो मैं कहता उही होना, वो भी थोड़े उन्होंने सुर भी नरम पे है। वो इस करके है क्योंकि वोटां आ गई ने, तो अगे कुछ शर्तां अज मीटिंग दे विच भी रखियां गई, कहते हैं कि गहलोत साहब ने पायलट साहब दीयां शर्तां मन्नियां ने, तो दूसरे पासे पायलट उन्हां दीयां कईयां गल्लां नूं मन्निया गया, तो अशोक गहलोत दीयां गल्लां नूं भी मन्निया गया। हालांकि फैसला हाईकमान ते छड्ड दिता, पर जिस हिसाब दे नाल खलारा पंजाब दे विच पिया सी, उस हिसाब दा खलारा राजस्थान दे विच पै सकदा। सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावा नूं उत्थे दा इंचार्ज लगाया गया, कहते चंगे तरीके नाल काम करते पे है। काम तो पंजाब दे विच भी कहते सी रावत साहब चंगे तरीके नाल करते हैं, पहाड़ां च आउंदे सीगे, सैर करके चले जाते सी, बाद च बदल दी गई जिम्मेवारी, वो भी दिल्ली तो राजस्थान तो आउंदे सीगे, सैर करके चले जाते सी, पता नहीं लगा मुद्दे कित्थे आ, मसले कित्थे है। कांग्रेस दे विच खलारा इन्हां को साह भी नहीं होया, अज इसे करके तो थोड़े पैर उखड़े लगते हैं। अमरिंदर सिंह राजा बड़े कोशिश कर रहे हैं कि सारे एक होण, पर अज धड़ेबंदी कांग्रेस दे विच है तो सही, भावें अंदर खाते है, कोई मन्ने चाहे ना, खबरां आ जांदियां कदी कदी, देखते हैं ये सारा कुछ कदों ठीक हुंदा। पर राजस्थान के सियासी हालात भी इस वेले बदलते जा रहे हैं। सो प्रोग्राम नूं इत्थे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं तुहानूं अज दा एक खास प्रोग्राम जरूर पसंद आया होना। जेकर तुहाडा कोई सुझाव तां जरूर टिप्पणी करिया करो। मैनूं नवजीत नूं दिओ इजाजत। देखते रहो प्राइम एशिया TV, तुहाडा अपना तुहाडे लई।